तो बाहरली मोहर है, उसके अंदर माल भी खरा चाहिए। जैसे कहते भाई कृपान महाराज ने इस तरह पवाई है, बाहरले कोई ऐसे कसूते आदमी होण ते शास्त्र महाराज ने बख्शे है, वो उन्होंने नाल साधो उन्होंने अंदरले जेडे हैगे अंदर भी कृपान तो कृपा करनी है, अंदर भी दया करनी है। जेडे दुष्ट फड़ी बैठे ने ना, अपने जी ते भी दया करो, बेचारा बन्या पिया है पंजा दा। अवर पंच हम एक जना क्यों राखू कर बार मना, मारे लुटे नीत नीत ने चोर हुंदा से भी चोर कहने भर गए चोर। वो कोई सोच समझ लिया करो, मनुखी हो पढ़े हो रहो, ये सियासी खेला होंदियां ने बहुत सारियां। ते अंदरले चोर जेड़े वो हर वेले पियो मदर तनबत बनता क्यों जागे। ये जाग में सुती पई है साड़ी बुद्धि जीवात्मा, ये शराब पीती हुई है गूढ़े किससे जागे है। हाँ जी पति तो हाजिर नाजिर है, और वो ऐसा मेल किवें हो सकता। एक तो शराब पींदी सुती पई है तो वो जागदा है, फिर सत जागनता एक अलंकार ने समझाने वास्ते, और उसे कोई इस तरह दे नहीं है बाहरली पति सती। इनू विद्या पोषण करने वास्ते उन्होंने अलंकार अलंकार कहते हैं गहणियां। इस्त्री रूपक दे विच वर्णन करदे होया भी इस्त्री नूं ज़्यादा शौक है कुदरत परमेश्वर की ऐसी है। वो तो पुरख शरीर के अंदर भी हैगे है, पर ये अंदर वाहिगुरु ने कोई ऐसी रच दी है विशेष प्रकृति, इनू सुंदर बनने वास्ते बड़ा शौक है। शरीर तो उस तरह ही रहना है भी सुंदर जिस तरह का वाहिगुरु ने बनाया है, पर बाहरले भी जिहड़े श्रृंगार है उन्होंने जरूर लाउंदी है, कपड़े भी चंगे पाने चाहती है। कामन लोड़ है सोना रूपा मित्र लुड़ेन सुखादा था, नानक पाप करे तिनकार बाद जासी जनपुर बाधा था। यह है पकड़ चलायन दूत जम किसे न देनी पेट। वो बाहरली इस्त्री दे शरीर नूं तां छड्ड दित्ता, अंदरली नूं फड़दे है। जिहड़ी अंदरली बीबी है साडा जीवात्मा, पर उहदे विच अध्यास उही है कि मैं इस्त्री, उहदा लेखा भी उस तरह ही होगा उत्थे जाके। वास्ते विच आत्मा दे विच नहीं है ये चीज़, सूक्ष्म शरीर दे विच अध्यास दे नाल है, और वाहिगुरु की ये खेल है जादूगर जैसे बना। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हजूर, साडे धर्मराज नूं मनदे, साडी वैदिक सभ्यता के अनुसार उसी तरह महाराज चंगियाइयां पे चंगे माड़े कम धर्मराज दे पेश होवांगे, जमदूत आउणगे पकड़ के लै जाणगे ते उत्थे सारा हिसाब किताब होऊगा। धर्मराज जब लेखा मांगे, ये उन्होंने लोगों वास्ते है, दूजे वास्ते नहीं है। ये सारा जिहड़ा भादरों का महीना है उहदे विच उपाय दस्सिया है भी असीं इस तों अगे किवें होर बहुती उच्ची अवस्था नूं रब नूं किवें मिल सकते हैं, जमदूतां तो किवें बच सकते हैं, वो भी दस्सिया है साधन। सब कुछ तुम ही ते हो आप बन पुंडाई दर्शन पेट साध का नानक गुरु। उत्थे जाके नफरत नहीं रहेगी वाहिगुरु की रचना ते माड़े चंगे ते पिछातों ही होया, और ना किसी ना ईर्खा रहूगी भजन करन वेले भी, जे वो इस विचार नाल करेगा। नहीं तो दूजियां नूं जिहड़े साकत उन्होंने माड़ा कहूगा, उन्होंने खंडन मंडन करेगा ते गुरमुखां नूं चंगा कहूगा,
ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਦੁਬਦਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। हाँ, ये समझ के पहली अवस्था दे विच साध संगत गुरमुखां दी करनी है और वाहिगुरू दी सारी रचना बनाई हुई है। उन्हां नूं उहा जिहा फल मिलना है जिस दर्जे ते वाहिगुरू ने देई जाने सारे, ते इन्हां नूं इहा जिहा ओहदे वास्ते छुटकारे वास्ते दर्शन भेट साधका नानक गुण गाए। गुरु नानक साहब जी उपदेश दिंदे ने कि जिन्हां ने गुरमुख बनना वो दर्शन भेट साधका साधुआं दे दर्शन करे, उन्हां नाल भेटे मिले, वो विचारां सुने कि वो किस तरह साधु बन गए, गुरमुख किस तरह बन गए। ये पिंडरां दे विचों संत बाबा सुंदर सिंह जी पिंडरां वाले बड़े पिंडरां वाले हो गए, ना खबरे कोई जानदा भी या नहीं सी भी पिंडरां वाले ਕਿਹੜੇ ਸੀ। ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਤ ਬਾਬੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਦੇਖੀ ਹੋਣ। ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਜ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਨਗਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ पवित्र हो गया। पिंडरां वाले सारे सत्कार करन लग पे। ते जदों पिंडरां वालियां दे नाम ते वो असलीयत जिहड़ी उन्हां दी ना रही, वो काम छड्ड गया जिहड़े पिंडरां वालियां ने कीते। गुरमत दे काम कीते, गुरमत ते चले, कमाई कीती, श्रेष्ठ गुण धारण कीते। फिर भाई पिंडरां वाले बदनाम भी होण लग पे। देखे है पिंडरां वाले नहीं पिंडरां वालियां नूं लई फिरदे, पिंडरां वालियां नूं जगत वो संत देखिया सी, हाँ वो गुरु बनता सी, ओहदा पांच उगड़ गया। गुरु बनते है। ऐसा भी सिलसिला संसार दे विच चलते हैं। जिहड़े गुरमुख ने वो विक्षेप नहीं आउंदे उस पारब्रह्म परमेश्वर सरगुण नाम बाणी सरूप साधु सरूप गुरु ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਨ ਦਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਨੂੰ ਅਭਾਵ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਨ ਕਹੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਹੋ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕਹੋ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੇਠੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖਾਂ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਣੇ, ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਥ ਸੀ ਨਾ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਨ ਐਵੇਂ ਪੜਵਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਐਸਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਥ ਜੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਥਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾ ਹੁਣ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਸੰਘਾਰਨ, ਸੰਤ ਉਭਾਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਾਂਗੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰੜਕਾਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ,
चाहे पठान ने चाहे जरनैल है उन्होंने आ जाओ नेत्रपाल जी शस्त्र ना आना शस्त्र ना आ जाओ तो दूजी तरह आना तो दूजी तरह ये हुण रब अपना आप तो नहीं विखाउंदा कि किते किते वो कहंदे असीं रब नहीं। गुरु नानक साहब जिथे भी गए वो कहंदे साडा की नानक निरंकारी ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸੀ ਖੱਤਰੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਸਵਾਸ ਸੀ ਭੋਲਾ ਸਵਾਸ ਸੀ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸੀ। एक साधु ऋषि मिलिया हो पहाड़ा में रहिंदा ते महाराज इशनान करते आए कहते इत्थे कहते एवं पहाड़ा च लई फिरदे हो तुसीं मैं भुखा रहना है ते सानू तो भुख लगती नहीं मारोगे किते मरदाने आगे एवं नहीं फिरदे इत्थे भी एक ऋषि रहिंदा उहनूं मिलना है पुराना है वो आ गया ते महाराज जी के सरोवर च नहाई जांदे कि जेड़े आत्मा च इशनान करने वाले है और नाम दे विच उन्हां नूं फिर नहाउण दी की लोड़ है जे नाम दे नाल प्रीति गुरु नानक साहब जी कहंदे भी देखो जी ऋषि महात्मा उन्होंने गुरसिक्खी अगे श्रेष्ठाचार सिखाना सी और पैदा करना सी तो देखो जी ऋषि महात्मा जी ये शरीर है खांदा पींदा है क्रिया करता है मल मूत्र है इंद्रिय है गिड भी आउंदी है अखां दे विच सौंदा भी है होर भी है इस करके इहदी सफाई चाहिदी है। इशनान दे नाल गोलकां ठीक हो जांदियां आदमी दी सुरत भी ठिकाने आ जांदी है इस करके कि तुसीं फिर ते साडा जिहड़ा कि मन है ना जिहड़ा तुसीं प्रेम रब दा कहंदे हो जिवें पानी का मच्छी के नाल प्रेम है उस तो बिना बचती इस तरह असीं उसके प्रेम दे विच लिवली रहने और वाहिगुरू के नाम दे विच इशनान करते हैं ऐसा। ये कौन है सुनिया तो सी भी आप परमेश्वर अवतार धारण करूगा और सिक्ख्या देगा सारे नूं राह पाऊगा महाराज फिर मन भी प्रेर देंदे सी ना जिहदा ठीक है उधार करना निरा यही गल तो नहीं बाहरली गल्लां सी सारा उत्थे हो गए ने उधरों वो आ गया प्रेरिया ही आया। इसने बुढ़न शाह जिस वेले कीर्तन किया मुसलमान फकीर सी 500 साल की उम्र सी योग साधना के नाल रखी हुई सी शेर बकरी कट्ठे सी उत्थे वो कीरतपुर साहब तुसीं जाओ गुरु नानक साहब का चरण कमल गुरुद्वारा है सब तो पहला उत्थों ही कीर्तन किया तो कीरतपुर साहब ना रखे वो उत्थों ही खिंचिया हुआ आ गया। इस तरह गुरु नानक साहब ने चाहे देव है चाहे दैंता आप परमेश्वर साहब के प्रेरक ने इन्हें कहा जी थोड़ा नां की है कि नानक निरंकार कहना मैं तो सुनिया सी भी ये नानक तपा महाराज चुप कर गए। चलो जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ परमार्थ की विचार होए उन्होंने अगली अवस्था से जिथे असलीयत सी उत्थे टिका गुरु महाराज ने उत्थे बैठा मरदाना भाई बाला भी सत्कार दे नाल कहंदे महाराज कि थानू मरदाने का भोला सुभाव सी कहंदे निरंकारी कहंदे तुसीं निरंकार हो गए मरदाने नूं गुरु महाराज कहंदे असीं निरंकार नहीं असीं तां निरंकार दे दास हां मरदाने सो जैसी सिक्ख्या देनी सी सानू सारियां नूं देवतियां नूं दैंतां नूं वाहिगुरू दी रचना रची होई वाहिगुरू दे लल लाउणा सी आप दास बन के दिखाउणा सी कि दास इस तरह दा हुंदा है रब दा। सतगुरु नानक भगत करी एक मन धन गोबिंद दियो यो भगती करो। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने दास बना के दस दिता और दासां वाले दास का कम है हुक्म मनना भी सानू आ हुक्म होया याही काज धरा हम जन्म समझ लो साधु सब मन धर्म चलावन संत उबारन दुष्सबन को मूल उपार। वो नाच कहना उसे महाराज ने
पत्थे च तीर कढ़िया, एक ओहदा पासा जिहड़ा सी ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਧਰਤੀ ਨੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਸਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਸਭ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਨਾਥ ਜੀ ਕੀ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਕੜ ਫਾਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਕ ਫਟ ਗਏ। ਖਰਾਸ ਆਪੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਇਸਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਊਆਂ ਬਾਹਰ ਚਰ ਕੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੂਹਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਪਰ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਥ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਧੂ ਇਹਦੇ ਦਾਦੂ ਪੰਥੀਏ, ਉਹ ਜੈਤ ਮਹੰਤ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੱਖਣ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਾਧੂ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਭਗਤੀ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸਲੀ ਬੰਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਆਪ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹਉਮੈ ਮੇਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 10 ਰੂਪ ਧਾਰਨੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਡੱਲੇ ਦੀ ਬੰਸ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਡੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਸਾਖ ਸੰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਹੈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਿਆਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ਼ਰ ਵਿਸ਼ਨ ਸੱਚੀ ਪਤ ਅੰਤ ਫਸੇ ਜਮ ਫਾਸ ਪਰੇਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਤੇ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਫਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਵੀ ਜਨਮ ਧਾਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹੇ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋਤ ਸੀ, ਜਬ ਇਤਨੀ ਜੋਤ ਖਿੰਚੈ ਤੂੰ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੋ ਦਿਖਾਓ ਖਿਆਨਾ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਥੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਓਗੇ
ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰੇ। ਰਹਿਓ ਸਾਧ ਹੋਂ ਟੋਲ, ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹੋਂ ਟੋਲ, ਸਾਧ ਬਖਤੇਰੇ ਡਿਠੇ। ਮੁੜੇ ਤਨਿਆਸੀ ਤਪਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨ ਭਤੀਜਿਆ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਠਾਠਾ ਬਾਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣੇ ਵੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਲੀਏ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੰਖ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਐਸਾ ਸ਼ਿਆਮ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਈ ਦਾਸ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ਼ਨੂ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਿਰਸਟ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਸਾਤੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਉਸਤ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਣਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 10 ਰੂਪ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਾਰਨੇ ਸਨ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੰਥ ਸਾਜਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਥ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪ ਨਿਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੀਨਾ। ਫਿਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਸਥੂਲ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨਾਤਮਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਵਰਨ ਪੰਗ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਣੇ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਧਰਵਾ ਬੰਦ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੂਲ ਬਣਾਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਔਰ 2 ਪਕਸ਼ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਕੀਨੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਕੁਸੰਗੀ ਵੀ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਲ ਰਚੀ ਹੋ ਕਿ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 2 ਪੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਖੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜੈਸੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ।
कि ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਏ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਉਹ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਸਗੋਂ ਗੁਣਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਸੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਖੈਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਈ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਈ ਅਮਲ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਵਾਲੇ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਦਵਾਈ ਪੀ ਲਈ। ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੀਟਾਣੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਖਾਓ ਪੀਏ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੰਟ ਬਣਾਈ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਗਿਆਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਿੱਚ ਬੜੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੱਟੂ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਨਾਸ਼ਵੰਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਸੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਵੱਲ ਹੀ ਚੱਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਛਲ ਹੈ ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਛਲ, ਤਿੰਨ ਕੀ ਅਗਨ ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਹੜ ਕਾ ਜਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋ। ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਪਏ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੋਊਗੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜੈ ਲਗਾਏ। ਇਹ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਔਰ ਉਹਨ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇਬ ਕੱਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਕਰਦਾ, ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬਗਾਨਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹੂਗਾ, ਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ ਭਰਮ ਜਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਓਟ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪਏ ਰਹੋ ਤਾਂ ਬਚੋਗੇ, ਔਰ ਭੈ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ,
जे इधर प्रेम या मोह करोगे तो ये थानू भरम है भी ये चीज़ सुख देगी मैनू। ठगा ने तो फिर अपना कर्म करना ही है, ते रूप ने तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਇਮਾਨ करना। रूप है काम है दोस्ती स्पर्श का, फिर ਉਹਦੇ होना ही एकदम बिजली की करंट वांग होएगा। हाँ, श्रेष्ठाचार वास्ते पति सती का रूप बनाया है, ਉਹਦਾ सुख लो। जे पहला ही प्रीतियां दे विच पै गए, शरीर भी तबाह कर लोगे और नरकां दे विच, इत्थे भी नरक है, अगे भी नरक है, और जमदूतां दे भी बस पाओगे। इस करके भाईओ कोशिश करिए, साडा इन वासियों का जिहड़ा सारी सभ्यता माहौल बहुत बिगड़ चुका है। कई थां संगतां दे ढा हुंदे भी ये संगत है, उस दे विच संगत रली, धर्म दे विच अधर्म रलिया। कोई कोई है जिहड़े शरीर करके गुरु का हुक्म मनने वाले, श्रेष्ठाचार धर्म की करत वाले, झूठ नहीं बोलने वाले, पराया हक नहीं लैण वाले बहुत विरले लभणगे। ना कोई साडे नियम ही रहे है, ना उतले करने वाले ने भी इन्हां तो बचाव होवे, ना परिवारां दे विच ही ऐसी जिंदगी है भी असीं अपने बच्चों नूं विछा सकीए। जे आप बचे होवांगे तो फिर ही बचाउणगे। जे आप घुट पींदे होए ते जरदे बीड़े खांदे अगे मुंडे ते उन्हां दी औलाद भी होई जी, ते उन्हां ने कहना तूं की करदा सी। ऐसे संगत है विच आउंदे आ, ओहे जे भी आउंदे आ, कुड़ियां मुंडे या होर चीज़ हो जे उन्हां नूं कोई सिक्ख्या ऐसे पहरा रखीदा कहने जानदे हैं तैनूं मैं, जे कहने जानदा है मैं, कहते जी ये मुंडे है पटे रखे हुए ने, सिर में बनाया हो जाते अच्छे भी बचा बढ़ते हैं, कहते अच्छे हुण भी होंगे, नहीं होंगे तो साढ़े अंदर तो हैगी ही है, जे बाहरों ना ही रूप करके काम क्रोध हैगे ना अंदर। काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते हैं माड़े फुरने नाल ही है। भी कोशिश करिए चलो चंगे जिहदे नाल शरीर ठीक रहन, सुख इत्थे भी लईए, वाहिगुरू की दरगाह कई जाते ने इत्थों माया वास्ते, भी बाहर जाते ने आके दसदे है जी उधर उन्हां दा चाहे उन्हां नूं माड़े कहंदे हो कई औगण भी होणगे उन्हां च, वो कहंदे नहीं जी उधर तां इह गल्लां है नहीं, उत्थे तां कीमतां लिखियां होईयां है चीज़ां ते, बोलना ही नहीं पैंदा, ना घट ना वध। होर विहार भी चलो इस तरह भी आपां साडे अपने हथ विच ताकत है, पिंडां च ताकत है, सरपंच बनते हैं, सरपंच भी है, सियाणे भी है, स्कूल भी है, कॉलेज भी है। पहले माँ प्यो उस्ताद ने, फिर स्कूलों कॉलेजों के विच उन्हां नूं ठीक करो। नाले वाहिगुरू परमेश्वर पाई वो सन्मुख रवांगे। गुरु नानक साहब का किसी नाल खोखिंज नहीं करनी, किसी का हक नहीं, लोभ दे विच जा होर जी, नाले तो उदों बेमुख परमेश्वर तो बेमुख ते नाले फिर नरकां दे विच पावांगे, नाले इत्थे असीं झूठे हैं। देख लो हुण तां माइयां दा भी सुनिया अधिकार होर वधाई जांदे है, काफ़ी वधा दिता है, ते माइयां दे हत्थ ही पहलां बच्चियां ने भाई पालना है। कोशिश करो रल मिल के, ते ना कोशिश करो चले अपने परिवार दे ही सही, परिवार का नया सही तो चलो दूसरा अपना ही सही बचाव हो जाए कि कोई बाह पेश नहीं जाती। आत्मा सारे ने प्यारा है, दुख तो सब ही डरते हैं। दूजे लगा है कादों ही भरम पुलानी है, ये भरम ठगां दे काबू आया, जे काम दे विच प्रवृत्ति है तो सुख वही है। लोभ लालच विच भी रसना दे विच अगे तो खा, होर चीज़ खा, मिठी चीज़ खा, पर जे मर्यादा तो बिना ये चीज़ वरतोगे इन्हां दी ते फिर भाई उन्हां वास्ते दंड है। दंड प्रत्यक्ष ही है, खाई जाओ बीमार हो जाओगे, किते खप टुटिया बेकार, एक ते ना कायम रहोगे, पुरख स्त्री पति वरते फिर उन्होंने दंड मिलेगा।
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋਗੇ, ਇਸ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੇ ਲੋਭ ਕਰੋਗੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਲਓਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਲੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ, ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਮਦੂਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਕਰੋ, ਵੀਰ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਕੀ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਧੋਖੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਣਾਉਟੀਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਾਧਵ ਸਾਧੂ ਜਨ ਦੇਹੋ ਮਿਲਾ, ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ। ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਗੀ ਬਣਾਤੇ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੈ ਇਹ 5 ਪੁੱਤ ਜਣੇ ਇੱਕ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਪੁੱਤ ਜਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਮਾਇਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧੀਰੇ ਧਰਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਮੋਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ। ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਕੁਸੰਗਤ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈ ਭਰਮ ਰੂਪ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਔਖੇ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਦੋਂ ਹੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ। ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਕਾਹੇ ਭੂਲ ਪਰੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੈਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਮੁਕਰ ਪਾਵੇ ਦੇਖ ਸਦਾ ਸੰਘਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਵੈਰੀ ਸੰਗ ਹੇਤ ਸਾਜਨ ਤਿਆਗ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਚ ਜੂ ਵਿਹਾਜਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰਾ ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਪਰਿਓ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਖੂਹ ਦੀ ਮਣ ਵੀ ਢੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਵੱਟਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਗੰਦ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਆਦਮੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਸੇ ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਧੇ ਖੂਹ ਵਾਂਗੂ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਭਾਦੋਂ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਏ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਭੁੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿੰਦ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਸੰਗਤ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਿਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧੀਰਜ ਧਰਮ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਪੁਸ਼ਟ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਿਲਣ ਕੇ ਤਾਈ ਹਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਗੁਸਾਏ। ਹਰ ਮੇਰਾ ਪਿਰਹੁ ਹਰ ਕੀ ਬਹੁਰੀਆ, ਰਾਮ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤਨਕ ਲਹੋਰੀਆ। ਇਹ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਇੱਕ, ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਜੋਗ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ
ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜਾਂ ਵੇਸਵਾ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਸਵਾ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਉਹਦਾ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਤੀਵਰਤ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਸਵਾ ਹੀ ਅਖਵਾਊਗੀ, ਤੋਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਸੰਤਾਨ ਹੋਗੀ, ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀਂ ਕੇਤ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀਵਰਤ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਭਾਵੇਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰ ਮਗਰ ਵੇਸਵਾ ਮਗਰ ਵੀ, ਹੋਰ ਨਾ ਮਗਰ ਵੀ ਹੋ। ਕਾਰਜ ਨਾ ਹੀ ਕੇਤ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਚੰਗੀ ਸੰਤਾਨ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਚਨਾ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਹੰਨੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਬੰਨੇ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੇਤ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਤ ਨਾਮ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਨਾਮ ਸਰੂਪ, ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲਓ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਕਸ਼ ਸਰੂਪ, ਜਿਹੜਾ ਲਕਸ਼ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਾਧਨਾ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਲਾ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਪੂਗੇ ਵੀ ਪਾ ਲਏ, ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰਲੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਾਧਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰੀਵ ਚਾਹੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੋਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਸੰਗ ਨ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧਿਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲ ਨ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ, ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸਾਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਬਵੇਗਾ। ਤਟ ਤੀਰਥ ਵੋ ਧਰਤੀ ਭਰਵਿਓ, ਧਰਤੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਠਾਠ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਐਵੇਂ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਜੁ ਵਿਚਾਰੇ ਆਰਜੈ ਹੋਰ ਸੁਣੀ ਹੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੀ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾਂਗੇ, ਕੀੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਦਾਗ ਦੋਸ਼ में चलिया लाए, दरगाह बैसन नहीं जाए। कि लख शिगार बनाया, ठाठ बाट बना ले, साधु बन के भी, हो राजे बन के भी कुछ कर लवे, वो कम जेड़ा वाहिगुरू दी गोबिंद मिलन की तेरी बरिया ये नहीं सिद्ध हो गया। चलिए जित दिन देव बिनसी चित वेला कैसन प्रीत। लो जी हुण प्रतख जिहड़ी साडे नाल वरत रिहा वरताओ इस मनुखा देह दे अंदर, और वो जेड़े कुसंगत करते हैं, धेरे हम काम करो लोभ मोह हंकार दे वस हो के अवगुण करते हैं, जित दिन दे वैसे उन्हां वास्ते उपदेश। जित दिन दे जिहड़ी स्थूल शरीर भाई नाश हो गई, आज जिन्होंने असीं कहने भी मर गया, विचों निकल गया जीव, कहीं चढ़ाई कर गया, वो विचला चढ़ाई करता, ये तो नहीं चढ़ाई करता, ये तो ऐसे ही रहिंदा है। ऐसा ही माता पिता दे वाहिगुरू परमेश्वर ने अगे तो अगे कीटाणु ऐसे रख दिंदे पैदा कीती है, सूक्ष्म तो सूक्ष्म, ਉਹਦੇ ਨਾਲ स्थूल शरीर ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ स्थूल शरीर ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬਿਨਸ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਦੇ ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੇਤ, ਤੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਨਾਮ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਦਬੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਉਸ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲੂਗਾ ਉਹੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ।
नानक अगे सो मिले जे खट्टे खाले ते। इस करके ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ही ਉਹਦਾ कर लूगा। ਉਹਨੇ भी ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ करा दो मरण मुक्त किन पाई, वो ऐसे मरण ਦੇ ਨਾਲ मुक्ति नहीं प्राप्त हो सके। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬੇਮੁਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਓ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਪਾਠ ਕਰੋ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਕਰਾਓ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਾਲਾ ਕਰ ਲੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਊਗਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੇਦ ਪਾਠੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜੇ ਔਗਣ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਵੱਢੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਊ, ਛਿੱਤਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਨਾਮ ਵੀ ਲਈ ਜਾਓ, ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਸਤਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀਵਨ, ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੇ। ਲੱਖ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਪਵਿੱਤਰ, ਦੇਹ ਤਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਸਗੋਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਦਨ ਚੜ੍ਹਾ ਲਵੇ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜਾਗਦਾ ਜੀਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਲਏ ਇਸ ਦੇ ਤੇ ਕਾਠ ਬਾਠ ਕਰ ਲਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਪ੍ਰੇਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ ਕਰਕੇ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਜਿਤ ਜਾਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ, ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀਏ ਛਾਇਆ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ करता है। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਚਲੀਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਕੜ ਕੇ ਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ, ਜਿਹੜੇ ਜਮ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦੂਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਜੋ ਸੂਖਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫੜਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਐਸੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਚਲੋ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਚੱਲ ਹਰ ਚੱਲ ਹਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਪਕੜ ਚ ਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਭੇਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਮਦੂਤ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਬਜ਼ਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
तो ऐसे अलंकार द्वारा फरीद साहब जी ने भी किया भी उन्होंने वास्ते एक ना दा रब ना मेल हुंदा है, इत्थे उन्होंने असूलों ते चल के संगत करते हैं ते दूजियां दा भाई उन्हों दा काल नाल में उन्हों दा काल है, उन्हों दा पति काल है, मरण वोटी जिंद वर, जिंद वोटी मरण वर लै जासी परना उधर की बोली है कि परना के ब्याह के लै जूगा उन्हें पकड़ के लै जाते हैं, अलंकार है। करिए किसी ने देनी भेद भेद चेत हर किसी ने मिले जां जम पकड़ चिला हाँ जी छड़ खड़ोते खने माए जेड़े कोई संबंधी सी मोह सी प्रेम सी वो एक खिन दे विच ही फिर सारे नाल कोई नहीं जाता उसे ही छड़ दिंदे है। जैसे सतगुरु साहब जी का सारा शब्द इसे विचार दे उत्ते है, कोई जाने कब नहीं है जगमीत जिस होए कृपाल सोई विद बुझे ताकि निर्मल रीत मात पिता बनता सतबंध पे स्मीतर पाई पूर्व जन के मिले संयोगी अंत को निश्चय। अगे खजानिया बारे फौजा बारे बहुत सारा ही वर्णन किया सतगुरु साहब जी ने। हाँ एक चीज़ भाई थोड़े नाल जाऊगी जिहड़ी तुसीं इस शरीर दे विच भगती कर सकते हो उस संगत दे नाल, सो संगत सहयोगी है उसकी उन्होंने वाली वेख के असीं भी कर सकते हैं भी ये भी मनुख ने हौली हौली करते हैं तो वह वाहिगुरू का जस सिफ शलाघा की हुई वो जाणगे, दूजियां दे नाल अवगुण जाणगे। नानक अवगुण जेतड़े तेते गली जंजीर या होर इस तरह के विचार सतगुरां ने आप ही ने भोग भोग के होए पास मड़ भौर सजाया वड्डा हुआ दुनी गा गल संगल घट चला उस तरह के वो संगल ने उस तरह के अगे करनी कीर्त गाचिए बै लेखा सम कर समझाया छाव न हो गई पहुंची हम सुनिए क्या रूप आया मन अंधे जन्म दे अंधे मन वाले ने सारा जन्म मिलिया सी इसनूं ते एवं व्यर्थ सी इसने संगत दे विच पै के गवा लिया। जिन्हां दे नाल भाई मोह लग्या होया सी पहला भी हेत शब्द है दूजे लगा है जिनसों लगा है जिन्हां दे नाल मोह लग्या सी ये भी कोई सहायता नहीं कर सकता। चलो वो जेडे जमदूत आए ने और अंदरों जिंद कढ़न वास्ते साडी जिंद इउं है जिवें कोई कपड़ा होवे ना ਉਹਨੂੰ पानी च ਭਿਉਂ ਦਿਓ, पानी च ਭਿਉਂ ਦਿਓ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਧੋਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਚੋੜੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਭ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਇਉਂ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਮਰੋੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨਿਚੋੜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਚਲੇਗੀ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਘੁੰਡ ਮੁੜ ਗਏ ਹੁਣ ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਕਪੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ हथ मरोड़े तन कपे स्याह हुआ सेहत के ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜੇ ਗੌਰ ਰੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। पर कई रंग ऐसे ने जिहड़े जिवें केसां दा रंग हर कोई कहना भी काले ही रहन वो काली चीज़ भी चंगी लगती है वो कईयां नूं काले ही पसंद आ जाते हैं। ये तो मनते है ते जिवें दंद चिट्टे होण सोहणे होण चमड़ी चिट्टी होवे हाँ जी स्याह हो फिर काला हो जाता है ਉਹਦਾ रंग ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਿੱਟਾ ਸਫੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਿਆ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਫੂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟਾ ਫੂਕ
क्योंकि वो लहू भी परमेश्वर के हुक्म दे विच जदों साह निकलते हैं तो पानी का रूप ही बन जाता है। जैसे किसी के शरीर की होवे कफ होवे कैंसर होवे उन्होंने रोगियों ने वो फिर बेचारे इस तरह के स्याहों हुआ से चिट्टा हो जाता है। चलिए भाई एक तो स्थूल शरीर भी एवं नहीं है, ये सूक्ष्म शरीर नूं रखिया है, ये आत्मा रखिया है, ये ज्योति स्वरूप है। बहुत दुर्लभ समझो, एवं न समझो, एवं न भंग दे पाड़े गवा दिओ। वाहिगुरू ने दिता है और इनू जे उन्हां असूलों दे विच सफा ना रखांगे दुखी होवांगे, जुआं पै जाणगीआं। नहाउणा धोना भी है, वस्त्र भी साफ रखने हैं। और जे इहदे विच मैल झूठ की मैल भर लांगे, लोभ की मैल भर लांगे, काम नूं ठीक तरीके नाल नहीं वरतांगे ते हंकार नूं उस तरह करांगे मैं नाल चंगे काम करो, मैं चंगा बना माड़ा ना बना, फिर तां दो ही रास्ते ने। सूल शरीर का बाहर जिमें धरती है ना, बहुत चंगी धरती मिली है सानू। पशुओं के शरीर नहीं मिले, कुत्तियां के शरीर नहीं मिले, जुआं के शरीर नहीं मिले, विष्ठे के शरीर नहीं मिले। जिन्हों ने भाई तंदुरुस्ती है वो सगों लाभ लीए। वो अष्टपदी देखो धन गुरु अर्जन साहब में, ये प्रसाद 36 विजय तेन मिले है, ये प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा। मेरा सिमरन करो, अहंकार नहीं होएगा, ओदी ठीक वरतों करो, तंदुरुस्त रहेगा। जे ओदे च बुखारां च पै गया या होर कुसंगत हो गई बस गया। जिहा बीजा सोलने खेत दे विच, खेत पर अगे पिया, खेत दे विच जिहा जिहा बीज बीजीए उहा जिहा कटीदा। कर्मा संधड़ा खेत, इस करके कर्मा दा ये शरीर खेत वांगू समझ लो, कर्म जेड़े है करने ये बीज वांगू समझ लो। बीज बीजदिया होया भी ओदी रखिया वास्ते फसल चंगी हो जाए, शुभ गुणा दा बीज बीजीए ते ओदे वास्ते ओ नाम बीज संतोष सुहागा रख गरीबी बेस। वो सारे सतगुरु साहब जी ने अलंकार लिखे भी भाई ये शरीर है खेत है, इस वाड़ किहड़ी करनी है, सुहागा किहड़ा मारना है, इस खादा किहड़ियां पाणियां ने, होर कीटाणुओं तो इसनूं किस तरह बचाना है, वो सारे अलंकार इन्होंने कहते हैं। जिस तरह स्त्री रूपक अलंकार है, इस तरह किते हान हट कर आर जा, सच नाम कर वस, सुरत सोच कर पांडशाल, तुसीं इन्होंने अलंकार कहते हो समझाउण वास्ते दिशा कि ठीक बाहरली हट्टी भी जे करनी है तो उसके इस तरह ना करो, किसी ने धोखा ना करो, हेठ उत्ते ना होवो, झूठ ना बोलो, तो उसके भी ठगी दे मारे पैसे ना दिओ, फिर तो ठीक है, वो साड़ी सहायक होगी, वो नाल मन बड़ी छेती उजल होएगा। नहीं तो मन ने नहीं उजल होना, जिन्ने मर्जी तुसीं बाहर ठगियां मारी चलो, विहार ठीक नहीं है, वो किन्नी धार्मिक चिन्ह बना लो, किन्नी तुसीं दिखावे की सेवा कर लो, किन्ना ही होर कुछ कर लो, कदे भी वो परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, सगों दंड मिलूगा। तुसीं कहो क्यों? इयों देख लो भी जोड़ियां की सेवा करनी बड़ी अच्छी है। जे जोड़ियां की सेवा हो गई, मैं जोड़े सेवा करने चुकने ही है, तो फिर उन्होंने ऐसे ही फड़िया जाऊ तो दंड मिलता, छित्र मारते हैं। रब तो सब कुछ जानता ही है। इस तरह ही जे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी या गुरबाणी चाहे मूँह पढ़ते हैं, चाहे इतने आके मत्था टेकते हैं, तो गुरु नानक साहब ने कि मत्था टेकना चंगा है, पर श्रद्धा भावना के नाल गुण धारने के जी अपराधी जूना निवे जो हंता मिर्गा है, शीश नवाए क्या थिए जे हृदय कुसदे जाए। जिहा बीजे सोलने कर्मा संदड़ा खेत, खेत का बाहरला दृष्टांत दिता। जिहा जे कर्म करांगे असीं भाई, ओहा जिहा ही साडे नाल ओहदे संस्कार बन के जे अवगुण या पाप कीते ओ जाने है, ते उन्हां दे नाल जासी जम पर वाधा तां
ਉਹ ਜਮਾਂਦੀਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਾਇਦੇ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਇੰਨੀ ਜੂਨ ਚ ਪਾਓ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਚ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਚ ਪਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਓ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਚਲਿਏ ਜੀ। महाराज फिर दसो, हम अवगुण करे गुण नाही, उम्र 60 विषय बिखाई, माया मोह कर्म पे फूले सुधारा संप्रीत लगाई। ये दसो सुधारा एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत, जेड़ी गुरु की संगत, संगत वही है जेड़ी गुरु का हुक्म मनने वाली, ये विश्वास श्रद्धा है। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਛਕ ਲਓ। ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛਕਿਆਓ ਜੀ। वो कहते नहीं जी हमको तो कोई जरूरत नहीं है। तो महाराज दे कोल भी है कि महाराज भी महाराज दे जिहड़ा सिमरना सी, जिवें अजकल कई सिमरने बड़े चमकीले ते होर खिच पाउंदे दूजिआं नूं भी हो, ये महाराज उत्थे बैठ के महाराज तो सिक्ख्या ही देनी सी। महाराज बिरध अवस्था है तो उत्थे फिरन तुरन लग पए, वो सिमरना उत्थे पिया रह गया, महाराज ने रखता। वो सिमरना तो ये मेरा साधु कहते सिमरना तो बड़ा चंगा जो होती, जब महाराज फिरदे उन्होंने भी पता, वो सिमरना चुक के इन्हें अपने आसन के हेठां लको लिया, आसन के हेठां लको लिया। तो महाराज आए कहते भाई इत्थे सिमरना सी, दूजे सिख भी आ गए रोटी खा के, इत्थे सिमरना सी। कहते जी कोई होना इधर उधर जा देख लो। कहते असीं तां देख लिया, इत्थे है नहीं। यानी कोई होर ना लै, कोई होर कहते साधु है इत्थे, इनकी चुकना नहीं है तो साधु है। वो भी कहता जी लो जी देखो, वो कुदरती हो जिस वेले इधर उधर जा होर जी, वो कहते चंगा भी ये जानी, वो हवा का बुला वो आसन चुकया, कहते हेठों सिमरना निकलिया, सिमरना निकलिया। तो सिख भी नाराज हुए भी इन सिमरना चुकया, नाले धोखा किया, साधु है। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਾਣ ਦਿਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਕਾਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਹ ਕੀਤਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਬਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਸਾਹ ਕਰ ਗਏ ਵੀ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਬੜ ਹੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਆਸਨ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਬਗ ਬਪੜਾ, ਜੇ ਵੀ ਬਗਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੰਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਡੱਡਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ। हाँ वाहिगुरु परमेश्वर की शरण दे विच भाई पै जावे भी हाँ रब दा कोई पै करके ते ओहदे विच फिर शरधा होवे गुरु ते गुरु महाराज भी ऐसे ने, फिर तां आप गुरु महाराज अपने परम पावन स्वरूप की चरणा की भगती है, चरणा का सेवन करना और संगत की सेवा करनी, ध्यान करना, ये सारे वो दे देंगे। फिर जहाज वांगू बन जाते हैं, वो भगती ते पार कर देंगे। पर यही जी गल ना हो, जिमें जिमें गुरु नानक साहब तो अगे समा तेज या होर की उहे जे स्वरूप तारे। 10वें पातशाह के वेले एक बारी गुरु महाराज ने संगत की परख करने वास्ते, ठीक है दूर दूरों तो आते हैं, मालवे देश तो आते, माझे देश तो आते, कोठवाड़ धनी या हो सारे आते, ये गुरु का हुक्म मनना। ये 10वें पातशाह ने बहुत परख दे विच सारिया चीज़ां कीतियां। और जे बामणा की परख भी ये ठीक है, इन्हों का खाना पीना ठीक है, या ये पखंड तो नहीं इन्हों का, वो बहुत पखंड कढ़े।
महाराज ने कहा संगतां नूं, हाँ जी संगत गुरु की संगत भी दूरों दूरों संगतां बहुत आईयां। हाँ भी संगत की हुंदी है, सिख कौन हुंदा है? जिहड़ा गुरु का हुक्म मन्ने। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, गुरु का भी गुरु के गृह सेवक के गए, गुरु की आज्ञा मन में से हुक्म मनना गुरु सिख दा हुक्म। गुरु भी जरा रब दे हुक्म, रब दा हुक्म मनना चाहिए। भक्ति सतगुरु नानक भगत करे मन तन मन सब हुंदा। गुरु का हो गया भी वो परख हुंदी है, आज्ञा भी चलता है। कहते महाराज ने दसिया नहीं, किसी ने पिछों दसणगे। बहुत घट है। महाराज कहा भी चंगा साध संगत बहुत है, गुरु की श्रद्धा वाली है। गुरु नानक साहब दे हुक्मां नूं गुरु अंगद साहब दे धन है, संगत बहुत संगत की वडियाई है। चंगा साध संगत की भी 8 दिन इत्थे तुसीं रहो, आपो विच कीर्तन कथा विचार होर सेवा करनी सीखो। गुरसिੱਖੀ ਦਾ सीखना, गुरमुख साध संगत की सेवा। ये गुरु का भी ये हुक्म है। वो चले गए। कहते थोड़े जे दिन होए तो ये चंगे गुरु है, अगले गुरु तो नहीं सी ये चलो उपदेश दिता या होर चीज़ कोई करे जाओ किसी तरीके ना या होर चीज़ है। कहते चंगा, क्योंकि ये 10वां स्वरूप धारना सी ना, फिर वो सिट्टे कढ़ने सी भी अगे नूं इहो जिहा बनना। वो सारे कुछ आपो विच विचारां करन भी घर के काम भी करने हैं या होर चीज़ आए सी, असीं तां प्रोग्राम बनाया सी, असीं छेती जाना। जिवें कोई साध संगत जी कहंदे कि जी छेती आओ जी, असीं छेती जाना है। वो संतां ते शरधा है तो जाना असीं छेती। ये तो हुक्म हो गया भी छेती आ जा, छेती आ जा संतां तूं। मारो जी चंगी चंगी ओहदी शरधा भी। चलो कि संत थे सी कि दर्शन करने, दर्शन करने भी हड चम मास के दर्शन या होर की ज्यादा कोई गुण धारण करना, फिर तो दर्शनों का लाभ है। यो ना कहो दर्शन करने भी संत नूं वेखना है कि मोटा ताजा या होर लंबा चौड़ा या उसका चोला चाला वेखना है। ते वो इन्हां ने मालवे की संगत दसी है इतिहास दे विच। वो तो मालवे के बहुत सधारण से निष्कपट मने जाते सी। चलो परमेश्वर की मौज है या गुरु महाराज की मौज है, जिस तरह कि माझ के बड़े सूरमे या होर चीज महाराज तो हंकार ही दूर करते सी। चाहे किसी देश का हो, चाहे कोई विद्वान हो, कोई भी हंकार तो बिना दृढ़ सिख नहीं। ये हंकार या होमे उन्होंने सलाह की भी आप कोई ऐसा चरित्र, इनू चरित्र कहते हैं। तो 10वें पातशाह ने 405 चरित्र लिखे है। जिन्होंने शौक होवे ना, अजकल विद्या तो सारे ही है, कुड़ियां ने मुंडे ने सारे पढ़ाते हैं, बीबियां कहो भिजंगी कहो तो सारे पढ़ाते, जिन पढ़ने हो पढ़ सकता है। तो महाराज ने उन्होंने तो सिक्ख्या भी दी है। पुरखा ने भी चरित्र लिखे है, तो इसलिए ने चुस्ती चलाकी नाल काम करना बहुत गजब की चीज लिखी। और 10वें पातशाह के फिर सिद्धांत से वो पढ़ो, फिर सारी सिक्ख्या क्यों दी है। गुरु महाराज ने सारी गुरमतों को लड़ाया। इन्होंने ये विहोंत बनाई भी किमें आप निकल चलीए भी महाराज को पता ना लगन। बहाना बना के चरित्र कहते हैं। चरित्र वो होंदा है भी ऐसा काम करना जिहड़ा उस वेले समझ ना आवे, तो पिछों भी आ सियासत सारी चरित्र ही, झूठी सियासत जिन्नी है ना, ये सारी चरित्र ही। धोखा देना तो गल का पता नहीं लगन देना। तो चंगे महाराज ने अपने चरित्र भी लिखे, ये ना कह भी इस तरह या होर चीज है। आ चरित्र भी आते सुध जपते हम तरी बचन गुड़ गए हमारे। तो किमें बचना सीखना, ये सीखनिया ने धर्म नूं रखना।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਏ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀढ़ी ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਛਣੇ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਚਿਮਟਾ ਲੈ ਲਈਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ ਮੁਰਦੇ ਮਗਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਨ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਨੰਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਛਾਣੇ ਛੂਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਦੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਜਿਉਂ ਦਾ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਿਭ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੋ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੰਨੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਈਏ ਕਿਵੇਂ ਰਸਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਏ ਪਹਿਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਫੌਜੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਐਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੰਘੀਏ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘੋ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪੱਧਰਾ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀढ़ी ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੇਵਕ ਦੀ ਓੜਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਰ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਹਟੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਰੇ ਲੈ ਆਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਨੇੜੇ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਲਦੀ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆ ਬਲਦੀ ਲੱਕੜ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਲਦੀ ਜੇ ਤੁਖਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਸੀढ़ी ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸੀढ़ी ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਖੜਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੇਕ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸੇਕ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਣੇ ਸੀढ़ी ਦੇ ਭੱਜ ਤੁਰਿਆ ਬਹੁਤ ਭੱਜਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਧੰਨ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਐਸੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਦੇਹ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਸਰੀਰ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਆਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਹੋ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ
साड़ी सियासत देखी, चरित्र देखिया कि असीं लंघिया इन्हें गुरु नूं की पता है। जिवें इत्थे अपने संतां की गल है ढिंडरां वालियां दी, तो बहुत सादे लिबास च रहिंदे सी, खदर दे कपड़े सब कुछ हो। इत्थे क्रिया बन लगी, बोपारा की गल है, तो संतां ने कहा भी भाई कशहरियां नूं जिहड़े कशहरे सिलने आ इन्हां नूं दर्जी नूं कहा भी बहुते बखे नहीं लाने, क्योंकि बहुते बखे दिखाउण वास्ते लाउंदे आ। कशहरा ऐ नाकड़िया होवे, दिसदा होवे, चंगी होवे, ते 3-4 बखी लाउणे। एक विच उन्हां दे सिंह सी गुरदयाल सिंह जी ठक्करवाल वाला, बहुत पहला शौकीन, पर संतां खदर दे ही पाउंदे सी उत्थे जिन्हां भी। उन कोल आके संत परिक्रमा करते सी, बोपारा जी सुनी गल है, तो उन आके संत भी परिक्रमा करते आ गए, तो वो दर्जी को बैठा, उन्होंने नहीं पता, ना दर्जी नहीं पता। वो कहता भी जो मेरा कशहरा सीना है ना, इन चंगे 8-10 बखे लाई। वो कहता भी संतां ने कहा है कि 3-4 बखे लाने हैं, मैं नहीं लाउंदा। वो कहता भी संतां नूं इन्हां गल्लां दा की पता है। वो संत भी सुनते सी परिक्रमा जो, तो आ गए कि आके उन्होंने पुछते, कहते की कहता सी, ये विद्यार्थी सी उन्हों का, कहते ये की कहता सी। वो चुप कर गए, दर्जी तो घबरा गए। कहते 10 संतां का बड़ा तप तेज सी, उन्होंने दसना पिया कि जी, कहता सी, कहते तू आया इत्थे काहदे लई है, ते घर ही रहिंदा, तू अपनी मां कोई रहिंदा, इत्थे किहनूं विखाउणा कशहरा, तुर जा। बस उन्होंने बहुत करड़ा सुभाष इसी ते जा बंदा बन जाऊगा तो जा फिर चल। ये संत बाबा सुंदर सिंह जी पिंडरां वाले की गल है। ये इन्हां दा कुछ सुभाष ही उस समय अनुसार, जब चलो कोई गलती एक बार जो हो सी, वो इस करके उन्हां नाल नहीं सी बहुते रहिंदे। सो गुरु महाराज ने कहा भाई तुसीं उत्थे जाके इस तरह दी गल्लां करनियां सी भी असीं गुरु नूं भी धोखा देंगे, साडी शरधा हट जानी सी गुरु तो, गुरु ये जो सिख की शरधा हट गई तो वह फिर वह जिन्ना भी कुछ पहला भी किया जागे वो मुक्ति नहीं हो सकती। असी तो थानू कोई ऐसे गुरु को बल बल जाइए आम मुक्त विचारे भी थानू मुक्त करना है, इस करके तुसीं सानू धोखा दे के उत्थे जाके थानू घाटा पैना सी, सानू नहीं सी। इस करके आ थोड़ा असीं ज़हर किया तो होरना संगतां ने भी सिक्ख्या। इस तरह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी हर पक्षां तो ही संगतां नूं भाई उच्चे तो उच्चे लिजाण वास्ते, वाहिगुरू दे खालसा बनाउण वास्ते ये सतगुरु साहिब जी दी कौतक सी। ते फिर भाई प्रसन्न हो के जिहड़ा भै दे नाल नानक प्रभ शरनागति वाहिगुरू दी शरण लवे ते महाराज मेरी मुक्त कर, चरण बहुत ओनू वाहिगुरू परमेश्वर गुरु की शरण दे विच पा के अपने चरणों का जिहड़ा जाप सिमरन करना या अधिष्ठान स्वरूप का वाहिगुरू के नाम ही चढ़ना है, बाणी चढ़ना है, वो बख्शिश कर देना है। वो गुरु की शरण दे विच आ जाता है, पहले गुरमुखां की संगत करके इसे भादों नरक न पाए। ते गुरु महाराज कहते भी वो भादों के महीने दे विच जिन्हां नूं बहुत दे देण, बख्शिश कर देण, आग्या दे विच चले, वो नरक दे विच नहीं फिर पाई दे। चरण से भादों नरक न पाइए, क्योंकि गुरु साहब उन्होंने रखण वाले हैं, राखे हैं। हेत का अर्थ है भी है, हन भी है। हेत का अर्थ कारण भी हुंदा है, हेत का अर्थ प्रेम भी, क्योंकि गुरु साहब नाल उन्होंने प्रेम है, शरधा है। इस करके भाई शरधा ते प्रेम ते उत्साह गुर रखण वाला हेत, उन्होंने गुरु साहब रखण वाला है। इत्थे भी ते प्रलोक दे विच भी सो विचार करते हैं, जो भी भुलां होईयां आप संगत में क्षमा करनी, गरीब निवाज कृपा करन, सदाई भुलनारा ते ये बख्शिश करना अपनी भगती दी ते सिखी दी अपनी चरण शरण दे विच पा के ये गुरु महाराज जी दे चरनां च अरदास कर। नानक प्रभ शरण गति जन मोहि प्रभ दीन, से भाग्य नरक न पाई है, गुर रखण वाला जी।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਪ ਤਪ ਤੇ ਘਾਲਣਾ ਕਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ 25, 26, 27 ਭਾਦਰੋਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੁੱਲਣੀ ਸਭ ਜਾਣ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ।